భక్తి పాశ్చాత్య దేశ ప్రచారానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ, రాసిన వైష్ణవ గీతంలో ఇది రెండోది అనమాట. మొదటిది ఆయన జలదూత మీద ఆగస్టులో ఆ, ఎక్కిన తర్వాత ఒక స్పెసిఫిక్ రోజున ఆయన ఆలోచిస్తూ ఆ, నన్ను శ్రీల సిద్ధాంత గారు ఎంచుకున్నారు ఆ, పాశ్చాత్య దేశంలో భాగవత్ ప్రచారం చేయడం కోసం. కానీ నా దగ్గర ఏ అర్హత ఉంది అనే ఒక వినమ్ర భావంతో రాసిన వైష్ణవ గీతం. బోడో కృపా కొయిలే కృష్ణ ఆధమేరా ప్రతి. అందులో ఈ పాశ్చాత్య దేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి కృష్ణ భక్తి గురించి ఏం తెలుస్తుంది? భగవద్గీత భాగవతంలో ఉన్న సారాంశం ఏం గ్రహిస్తారు వాళ్ళు? ఆ, ఎలా తెలుసుకుంటారు? నేను 70 ఏళ్ల ముసలివాడిని, నేనేం చెప్పగలను వాళ్ళకి? అనే ఒక ఒక న్యాచురల్ ఒక భావనతో ఆయన వ్యక్తం చేసిన గీతం అది. ఇది రెండో గీతం. ఇది విశేషంగా కృష్ణ జన్మాష్టమి తర్వాత వచ్చే రోజు ఏంటండి? నందోత్సవం. ఆ రోజే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఆ ఆవిర్భావ తిథి, ఆయన పుట్టినరోజు. అప్పుడు ఆయన తన గురువు అయిన శ్రీల సిద్ధాంత సరస్వతిని స్మరిస్తూ ఆయన విరహంలో రాసిన గీతం ఇది. ఓకే. కృష్ణ తవ పుణ్య హొబే భాయ్. వైష్ణవ గౌడీ వైష్ణవంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు బెంగాలీ అలవాటు చేసుకోవాలి. ఓకే. మీరు మాట్లాడపోయినా అట్లీస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఒక లెవెల్లో. దట్ వాట్ విల్ ట్రై టు డూ హియర్. ఓకే. హరే కృష్ణ. కృష్ణ తవ పుణ్య హోబే భాయ్, ఏ పుణ్య করিবে যাবে রাধা রানী খুশি হবে, ধ্রুব অতি বলে তোমা তাই। এ পুণ্য করিবে যাবে রাধা রানী খুশি হবে, ধ্রুవ అతి బోలి తమతాయ్. ఎవరైనా ఉన్నారా రిపీట్ చేసేవాళ్ళు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను పాడతాను ప్రభుజీ. ఏ పుణ్య করিবে যাবে রাধা রানী খুশি হবে, ধ্রুব অতি বলি তোমাতায়। కృష్ణ తబ పుణ్య హబే భాయ్, ఏ పుణ్య করবে যাবে রাধা রানী খুশি হবে, ধ্রুবতী বলি তোমাতায়। శ్రీ సిద్ధాంత సరస్వతి సచిసుత ప్రియాతి కృష్ణ సేవాయ జర తులనాయ్. శ్రీ సిద్ధాంత. ఎస్ మాతాజీ, రిపీట్. శ్రీ శ్రీ సిద్ధాంత సిద్ధాంత సరస్వతి సరస్వతి సచిసుత ప్రియాతి కృష్ణ సేవాయ జారా తులనాయ్. శ్రీ సిద్ధాంత సరస్వతి. హరే కృష్ణ. కొంతమంది మ్యూట్ చేయాలండి. శ్రీ సిద్ధ సరస్వతి సచిసుత ప్రియాతి కృష్ణ సేవాయ జర తులనాయ్. శ్రీ సిద్ధాంత సరస్వతి శచి సుత ప్రియ అతి కృష్ణ సేవాయ జారా తులనాయ్. సేయి సే మోహంత గురు జగతెర మాదేవురు కృష్ణ భక్తి దేహే తాయి తాయ్. సేయి సే మహంత గురు జగతెర మదేవురు కృష్ణ కృష్ణ భక్తి దే ఠాయ్ ఠాయ్. तारा इच्छा बलवान पाश्चाते तान तान होई जते गौरांगेरा नाम। तारा इच्छा బలవన పాశాయత ఠాన पाश्चाते ఠాన तान तान
होए जगत होए जाते गौरंगेरा नामा। तारा इच्छा बलवान पाश्चायते तान तान होए जते गौरांगेर नाम। तारा इच्छा बलवाना, पाशायेता ठाण्या ठाणा, होए जाते गौरंगेरा नामा। प्रीतिवेते नगरादि असमुद्र नदनादि सकले लोये कृष्ण नाम। प्रीतिवेते प्रतीप नगरादि आसमुद्र नद नदी, नदी सकले सकलेई लोए कृष्ण कृष्ण नाम। नामा। ताहाले आनंद होय तबे होय दिग्विजय चैतन्यर कृपा अतिशय ताले ताहला आनंद होए, तबे होए दिगे वजय, चैतन्य चैतन्य कृपा अतिशया। ताहाले आनंद होय तबे होय दिग्विजय चैतन्यर कृपा अतिशय ताले ताहला आनंद होए, तबे होए दिगे वजय, जय चैतन्य चैतन्यर कृपा कृपा अतिशया। माया दुष्ट जत दुखी जगत सभाय सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण हो। माया दुष्ट माया दुष्टा जत सुखी, दुखी जगत जगतय सब दुखी, दुखी वैष्णवेर वैष्णव इच्छा पूर्ण हाया। से कर्जा जे कोरी बारे आशा जड़ी दिलो मोरे योग्य नहीं अति दीना हीना। से कर्जा ये कार्य से अतरी बरे, आज्ञा यदि दिलो मोरे, योग्य नहीं अति दीना हीना। से कार्जा जे कोरी भोरे आज्ञा जड़ी दिलो मोरे योग्य नहीं अति दीना हीना। से कार्य ये कार्य से करी बरे, आज्ञा यदि दिलो मोरे, योग्य योग्य नहीं नहीं अति अति दीना हीना। ताई से तुम्हारा कृपा मागितेची अनुरूप आजी तुम्ही सभारा प्रवीण। ताई से ताई तुम्हारा से तुम्हारा कृपा, कृपा मागितेची मागितेची अनुरूपा, अनुरूप आजी तुम्ही तुम्ही सबरा प्रवीण। तुम्हारा से शक्ति पेले गुरु सेवा यमस्तु मिले जीवन सार्थक झड़ी हो या। तुम्हारा तुम्हारा से शक्ति पेले, मिले गुरु गुरु सेवाय सेवा वस्तु मिले, जीवन सार्थक जड़ी होया। तुम्हारा से शक्ति पेले गुरु सेवा वस्तु मिले जीवन साधक छड़ी हो या। से शक्ति पेले, गुरु सेवाय वस्तु मिले, जीवन सार्थक जड़ी होए। सेई से सेवा पाइले ताहाले सुखी होले तब संग भाग्य ते मिलो या। सेई से सेवा से सेवा पहले, पहले ताले ताहाल सुखी सुखी होले काले, तब संग तब संग भाग्य ते भाग्य ये मिलोए। सेई से सेवा पाइले ताहाले सुखी होइले तब संग भाग्य ते मिलो या। से सेवा पहले,
ताहेगे सुखी हले तव संग సత్సంగ భాగ్యయతే లోయే. దీని తర్వాత ఇది శ్లోకం భాగవతం నుంచి. ఏవం జనం నిపతితం ప్రభవావికూపే కామాభికామం మనుయ ప్రపతన్ ప్రసంగాత్ కృత్వత్వసత్సురసినా భగవన్ గృహీత సోహం కథం ను సువిసృజే తవ భృత్య సేవం. তুমি মোরা চেরা সাথী ভুলিয়া মায়ার লাথি কয়ে আছি জন্ম জন্মান্তরে। এ তুমি মোর তুমি মোরা চেরা চেরা সাথী সাথী ভুলিয়া भूलिया মায়ার मारा লাথি लाठी खाई जन्म जन्मांतरे। আজি পুনা ये जोग जड़ी हो योग्य योग तबे परि तू ही मिली बारे। আজি आज पुनः सुनाए ये योगा जोग जड़ी यदि हो होए योगा योग्य योगा योग तबे तबे पारी तू तू ही ही मई मिली बारे। बारे। आज ही पुनः ये सुजोग जड़ी हो योग्य योग तबे पारी तू ही मिली भारे। आज ही पुनः आज पुन्हा येसु योगा जड़ी जडी होया योगा योगा तबे तबे पारी पारी तू तू हे ही मिली मिली बारे। अरे तुम्हारा मिलन भाई अवर से सुख पाए गोचर ने घूरी दिन भो तुम्हारा मिलन तुम्हारा मिलने भाई भाई आभार से सुख सुख पाई पाए गोचर ने चरणे धूरी घूरी दिन दिन घोरा। भो। कातवाने छूटा छूटी बने काई लूटा फूटी से दिन कबे हबे मोरा। कैसे खतवाने बनी छूटा छूटी छूटे बने बने खाई खाए लूटा लूटा फूटी फूटी से दिन तेरी कबे दिन कबे हबे हबे बोरा। होतावाने छुटा छुटी बने खाए लूटा फूटी से ही दिन कबे हबे मोरा। कत बने बने छूटा छूटी बने छुटी खाए लूटा फूटी फूटी से दिन से दिन कबे है मोरा। आजी से सुविधाने तुम्हारा स्मरणे भेल भरो आसी दकिलाम आजी से शुभ आदि के अध्ययने धामे तुम्हारा स्मरण स्मरण भेलो भेले भरो आसी सोडा की दकिलाम। लामताए। আমি তোমার নিত্য দাস তাহি করি এটা আস তুমি বিনা অন্য গতি নাই। আমি তো तुम नित्य दासा ताई करी एता आशा তুমি तुम्ही বিনা बिना अन्य गति नाय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा వెళ్ళామా कृष्णा कृष्णा పదిందంటే हरे వెళ్దాము हरे हरे గంట అయింది हरे राम 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 అరగంట हरे हरे। हरे कृष्णा హరే కృష్ణ कृष्ण कृष्ण కృష్ణ हरे కృష్ణ హరే हरे హరే हरे राम రామ హరే राम రామ राम రామ राम हरे రామ హరే हरे। हरे హరే कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम హరే హరే రామ राम राम రామ हरे రామ हरे। హరే हरे హరే कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే హరే, హరే, హరే హరే రామ రామ హరే హరే రామ. రామ 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 హరే హరే. జయ సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్, సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్, సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్, సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్. జయ సిద్ధాంత సరస్వతి, సిద్ధాంత సరస్వతి, సిద్ధాంత సరస్వతి, సిద్ధాంత సరస్వతి. జయ ప్రభుపదా, శ్రీల ప్రభుపదా, ప్రభుపదా, శ్రీల ప్రభుపదా, ప్రభుపదా, జయ ప్రభుపద, ప్రభుపదా. ప్రభుపద, జయ ప్రభుపద. హరి బోల్, హరి బోల్, హరి హరి బోల్, గౌర బోల్, హరి బోల్, హరి హరి బోల్, బోల్, హరి హరి బోల్, బోల్, హరి హరి బోల్, హరి బోల్. బోల్. శ్రీల సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ శిల ప్రభుపాదికి. జయ. సో ఈ గీతం జలదూత మీద శిల ప్రభుపాదుల వారు రచించారు. దీని మనం వైష్ణవ సారాంశాన్ని మనము ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. ఆ, ఇది కృష్ణుడికి ప్రార్థన. ఉమ్, ఉమ్. ఇందులో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ఉద్దేశించి ఏ విధంగా సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ఆ ఈ కృపని తనకు శ్రీల ప్రభుపాద్ ద్వారా మొత్తం ప్రపంచానికి అందజేయాలనుకుంటున్నారు, ఆయన విన్నపం ఏమిటి అనేది ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ మనము గమనించగలం. కృష్ణ తవే పుణ్య హవే బాయ్, ఏ పుణ్య కోరి బే జబే రాధా రాణి ఖుషి హోబే, ధ్రువ అతి భోలి తో మతాయి. సో ఇక్కడ ఈయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారన్నమాట. కృష్ణుడు మన మీద కృప ఎప్పుడు చూపిస్తాడు? కృష్ణ తవే పుణ్య హవే బాయ్. కృష్ణుడు తన కృపని ఎప్పుడు చూపిస్తాడు? ఏ పుణ్య కోరిబే జబే రాధారాణి ఖుషి హోబే. ఎప్పుడైతే రాధారాణి ఆ భక్తుడితో సంతృప్తి పరుస్తుందో, ఆ భక్తుడి వల్ల ప్రసన్నం చెందుతుందో, మొదట రాధారాణి ప్రసన్నం చెందాలన్నమాట. అప్పుడు అలాంటి భక్తుడికి ఏం చేస్తారండి? కృష్ణుడు తన కృపని చూపిస్తాడు. ధ్రువ అతి బోలే. ధ్రువ అంటే ఏంటండి? నమ్మశక్యంగా చెప్తున్నాడు, ఇది ఖచ్చితంగా అవ్వబోతుంది ఇలాగా అని ప్రభుపాదుల వారు. ఒక భక్తుడు కృష్ణ శక్తిని కలిగి ఉంటాడు ప్రచారం చేసేటప్పుడు. ఆ కృష్ణ శక్తి ఎప్పుడు వస్తుందండి? ఎప్పుడైతే రాధారాణ్ణి ప్రసన్నం చేస్తాడు. ఇప్పుడు రాధారాణ్ణి ప్రశంస చేసే విధానాన్ని గురించి ఇక్కడ వర్ణిస్తాడనమాట. శ్రీ సిద్ధాంత సరస్వతి సచిసుత ప్రియహతి, కృష్ణ సేవాయ జరతులనాయ్. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తన గురువు గారి గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట. దీనికి ఉదాహరణ ఉందండి. ఏమని చెప్తాడు ఉదాహరణ? తన గురువు అయిన సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గురించి చెప్తాడు. ఈయన సిద్ధాంత సరస్వతి సచిసుత ప్రియాతి. సతీసుత అంటే ఎవరండి? శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, సచినందన గౌరహరి, శ్రీ చైతన్య గౌరాంగ మహాప్రభుకి చాలా ప్రియమైన వాడు. ఎవరు? సిద్ధాంత సరస్వతి. సో ఆయన కృష్ణ సేవ జారతులనాయ్. ఆయన కృష్ణుడు చేసే సేవలో ఆయన పోటీగా ఎవరు ఉండలేరు. పోటీ అంటే ఇక్కడ పోటీలే ఉండవు భక్తుల మధ్యన, కానీ ఆయనకి సమతుల్యంగా ఎవరు ఉండరు. ఆయన చేసిన సమర్పణ, భగవంతుడి పట్ల పెట్టిన సేవా సమర్పణ ఆయన గురువారిన సిద్ధాంతలాగా ఎవ్వరూ చేయలేదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. సేయి సే మోహంత గురు
జగ తేరా మా దేవుడు, కృష్ణ భక్తి దేహే తాయి తాయ్. అని ఏం చేస్తున్నాడండి? ఈయన ఒక మొహంత గురు, అంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక గురు అన్నమాట ఈయన. ఆ, ఆ, జగతేర మదారు, ఈ ప్రపంచంలో ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు ఈయన. ఆ, ఒక ఉత్తమమైన ఆధ్యాత్మిక గురువు. అని ఏం చేస్తున్నారు ఆయన? ఆ, కృష్ణ భక్తిని మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ, ఇస్తున్నారనమాట. సో ప్రభుపాదులు ఎప్పుడు నేను వెళ్ళి ప్రచారం చేశాననే భావనతో ఎప్పుడు లేరు ఆయన. ఇది సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ నా గురువు గారు ఆ, ఆ, ఏంటది ఉమ్, అనుకున్నారు, సంకల్పించుకున్నారు. ఆయన సంకల్పం ఫలితంగానే, ఆయన సంకల్పాన్ని ఉద్దేశించి శక్తిగా తీసుకుని నేను ఒక నిమిత్త మాత్రంగా అక్కడికి వెళ్తున్నాను తప్ప నా సొంతంగా నేనేమి చేయట్లేదు. ఇది శ్రీల ప్రభుపాల్ వారి భావన అనమాట. కృష్ణ భక్తి దేవత ఈయన జగద్గురు యాక్చువల్లీ. ఎవరు? సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్. ఆ, ఈయన మొత్తం ప్రపంచానికి కృపను చూపిస్తున్నాడు. ఆ, కృష్ణ సేవలో ఆయనకి సమతుల్యంగా ఎవరూ లేరు అనే ఆస్పెక్ట్. జార ఇచ్చా బలవాన్ పాశతే తాన్ తాన్ హోయే జతే గౌరాంగేర నామ. సో see, ఈ సిద్ధాంత సష్టాగర్ ఇచ్చ, జార ఇచ్చ అంటే ఎవరు? మా గురువు గారి సంకల్పం. ఆ, ఆయన సంకల్పించుకున్నారు. ఆయనకి అది ఆశగా ఉంది. ఆయన ఎంత బలం అండి ఆశకి! ఆయనకున్న సంకల్పానికి ఎంత బలం అండి చూడండి. ఆ, పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఆ, ప్రతి చోట ఎవరి పేరును ఉచ్చరించబడుతుంది? పోయే జగతే గౌరాంగేర నామ, చైతన్య మహాప్రభు నామ. ఉమ్. ప్రతివాచే నగరాదిగ్రామ్ సర్వత్ర ప్రచార హోవే మొరణాం. ఈ పృథ్వీలో ప్రతి నగర గ్రామంలోనూ ఎవరి పేరు? మొరనాం అంటే చైతన్య మహాప్రభు. చైతన్య మహాప్రభు పేరు ప్రతి నగర గ్రామాల్లోనూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గౌరాంగ 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 అనే నామాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రెడిట్ ఇక్కడ సిద్ధాంత ప్రభుపాలు ఎవరికి ఇస్తున్నారు? ఆ, ఈ సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్. ఆయన సంకల్పం ఎంత బలమైందంటే ప్రతి గ్రామంలోనూ ఆయన పేరు నామాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నారు. ప్రతివాతే నగరాది అసముద్ర నది నది సకల లోయే కృష్ణ నామ. ప్రతివాత నగర, నగర ఆది. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి గ్రామము, ప్రతి సిటీ, నగరము, నగరాల్లోనూ గ్రామాల్లోనూ భవ్య ఆ, ఆ, అంటే క్యాపిటల్స్ లోను ప్రతి చోట ఏమవుతుందండి? భగవంతుడి కృష్ణ నామాన్ని అందరూ తీసుకుంటున్నారు. అసముద్ర నది ఎన్నో నదులు సముద్రాలు దాటుకుని కూడా ఉన్న ప్రదేశాల్లో కూడా కృష్ణ నామాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నారు. ఇదంతా మా గురువు గారి సంకల్పం బలం. ఆయన సంకల్పం బలం వల్ల ఇది అవుతుంది. నేను ఒక నిమిత్త మాత్రంగా ఈ పడవ మీద కూర్చుని వెళ్తున్నాను అనే భావనతో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, వ్యక్తం చేస్తారు. సి ఇలాంటి వినమ్ర భావం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. భక్తులు ఎవరైతే విశేషంగా ప్రచార సేవలో ఉంటారో ఎప్పుడు అనుకోకూడదు నేను స్పెషల్ అందుకే నేను చేయగలుగుతున్నానని. కాదు, గురువుగారు స్పెషల్, ప్రభుపాదుల వారు స్పెషల్. వాళ్ళ శక్తి, వాళ్ళ సంకల్పం ద్వారా అవుతున్నాయి ఇవన్నీ. నేను ఒక నిమిత్ర మాత్రమే, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని అంతే. మీరు ఒక కళాకారుడు తన చేతిలో ఒక బ్రష్ తీసుకుంటాడు, పెయింట్ తీసుకుని పెయింట్ వేస్తాడు అనమాట. అద్భుతమైన పెయింట్ వేసిన తర్వాత ఆ బొమ్మని ప్రదర్శనకి పెట్టినప్పుడు ఎవరో దానికి వెల కట్టి దానికి 1,00,00,000 కొనుక్కుంటాడు. దాని ప్రశంసలు దొరుకుతాయి ఆ కళాకారుడికి, ఆ పెయింట్ వేసిన వాడికి. కానీ ఆ ఏ ఆ కళాకారుడు చేయి పట్టుకుని బ్రష్కి ఆ క్రెడిట్ రాదు కదా. బ్రష్కి ఎవరు కదా క్రెడిట్. మనం నిమిత్త మాత్రమే. మనం ఏం చేయాలండి? మన వినయభావం, మన యోగ్యత, మన ఆలోచించే స్వభావం ఎలా ఉండాలంటే భగవత్ ఉత్తములు ఆయన గురువులు గారు అలాగే భగవంతుడు మనల్ని
ఒక యంత్రం కింద, ఒక పెన్ను కింద, ఒక బ్రష్ కింద వాడుకోవడానికి యూస్ఫుల్గా ఉండాలి మనం. చేతికి పట్టుకున్న కలం లేకపోతే బ్రష్ అది సరిగ్గా ఉండకపోతే వాడతారా అండి? వాడరు, పక్కన పెట్టేస్తారు. ఇంకో బ్రష్ని తీసుకుంటారు పెయింట్ వేయడానికి. మనం మంచి బ్రష్గా ఉండాలన్నమాట. మనం మంచి నిమిత్ర మాత్రుల కింద ఉండాలన్నమాట. అదే కృష్ణుడు అర్జునుడికి భగవద్గీతలో కలుపుతాడు, నిమిత్ర మాత్ర భవ సవ్య సాచి. కృష్ణుడు అంటాడు, ఓ అర్జున, నువ్వు యుద్ధం చేయట్లేదు, మొత్తం నా ఆధ్వర్యంలో ఆ, ధర్మాన్ని స్థాపించే విధంగా నడుస్తున్నాయి. ఆ, కాలం తన పని తను చేసుకుంటుంది. నువ్వు ఒక నిమిత్ర మాత్రుడుగా ఉండడమే తప్ప నీకేం చేసే రోల్ ఏం లేదు. ఒక నిమిత్ర మాత్రుడుగా ఉండు నాతో, అంతే. ధర్మాన్ని నిలబెట్టే సంకల్పం భగవంతుడిది. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యం. అందుకే కలియుగంలో ఈ భగవంతుడు గ్రంథావతార రూపంలో, భాగవత రూపంలో వస్తాడు. అదేవిధంగా నామ రూపంలో వస్తాడు. అదేవిధంగా విగ్రహ రూపంలో వస్తాడు. వాళ్ళు ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి వచ్చారు. మనం ఏమవ్వాలండి? నిమిత్త మాత్రం, అంతే. మనం పుస్తకం తీసుకెళ్ళట్లేదు, ఓకే, గ్రంథం మనని తీసుకెళ్తుంది. మనం మాట్లాడట్లేదు. ఇది భగవంతుడి, మనం శుద్ధ భక్తులైన భాగవతోత్తమ శ్రీల ప్రభుపాదులు మనం మాట్లాడినవి మనము రిపీట్ చేస్తున్నాం, అంతే. మనం సెపరేట్గా ఏం మాట్లాడట్లేదు. ఇస్కాన్ ట్యాగ్ తీసుకుని మనం ప్రచారం చేస్తాం. అంటే వీఆర్ జస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, మన నిమిత్ర మాత్రమే అనమాట. ప్రతిభాతి నగరాది అసముద్రనాథ నది. ఈ నదులను, ఈ సముద్రాలని దాటుకుంటూ వెళ్ళి ప్రతి చోట ఏమవుతుంది? సకలే లోహే కృష్ణ నామ్, కృష్ణ నామాన్ని అందరూ తీసుకుంటున్నారనమాట. ఆ విధంగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. తాహాలే ఆనంద హోయ్ తబే హోయే దిగ్విజయ్ చైతన్యర కృప అతిశయ. సో ఈ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు కృప అందరికీ దొరుకుతుంది అనమాట. ప్రతి దిశలోనూ దిగ్విజయ, విజయ ధ్వనులు వినపడతాయి. ఎందుకంటే కృష్ణ నామాన్ని తీసుకుంటే అది చైతన్య మహాప్రభు కృప దొరికినట్టు అనమాట. అన్ని చోట్ల ఆనందంతో కృష్ణనామాన్ని తీసుకుని దిగ్విజయాన్ని పొందిన తర్వాత అది యాక్చువల్లీ చైతన్య మహాప్రభు కృప కలిగినట్టు. ఆయ దుష్ట జత దుఃఖి జగతే సభాయ్ సుఖి వైష్ణవేర ఇచ్చ పూర్ణ హోయ్. ఈ విధంగా ఈ మాయా దుష్ట అంటే ఈ మాయ వల్ల బాధింపబడుతున్న, ఈ మహామాయ వల్ల బాధింపబడుతున్న ప్రతి జీవి దుఃఖంలో ఉన్నాడు. యాక్చువల్లీ ప్రతి జీవి, ఆ దుఃఖంలో ఉన్న ప్రతి జీవి ఏమవుతుంది? కృష్ణ నామాన్ని, చైతన్య మహాప్రభు కృప ద్వారా వచ్చిన కృష్ణ నామాన్ని పొందిన తర్వాత సభాయ్ సుఖి, వాళ్ళు సుఖులు కింద మారుతారు, సుఖిస్తారు వాళ్ళ జీవితంలో. చైతన్య మహాప్రభు లేలో తెలుసు కదా, శ్రీవాస ఆంగణంలో మహాప్రభు సంకీర్తనం చేసేటప్పుడు శ్రీవాస్ ఠాకూర్ ఇంట్లో ఒక చిన్న పిల్ల ఉండేది, సేవ చేస్తూ, పని మనిషి అన్నమాట. ఆ అమ్మాయి పేరు దుగి. ఎందుకంటే పుట్టినప్పుడు తన తల్లిదండ్రులకి ఈ పిల్ల పుట్టక ముందు చాలా మంది పుట్టి చనిపోయారు. అందుకే ఈ పిల్ల పుట్టగానే పేరేం పెట్టారు? దుఃఖి అని పెట్టారు. యముడొచ్చి హరే కృష్ణ, యముడొచ్చి చూస్తే, అరే ఈమె పేరు దుఃఖి కదా, జీవితంతో దుఃఖంతోనే ఉంటుంది, ఇంకా చావు ఎందుకు ఇవ్వడం అని వెళ్ళిపోతాడని దుఃఖి అని పేరు పెట్టారు. సో దిక్కు రోజు ఏం చేసేది? శ్రీవాసాంగనంలో మహాప్రభు సంకీర్తన అవుతున్నప్పుడు వచ్చి నీళ్ళని ఇచ్చేది, అందజేసేది. తాగడానికి నీళ్ళు, లేకపోతే కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి, లేకపోతే మహాప్రభు అభిషేకం అవుతున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు మహాప్రభు సింహాసనం మీద కూర్చునేవాడు, అప్పుడు అభిషేకం అయ్యేదన్నమాట గంగ నీళ్ళతో. ఆ గంగ నీళ్ళు తీసుకొచ్చేది బిందిలో శ్రీవాస్ ఠాకూర్ అందరూ వేయడానికి. వెనకాతలు ఉండేది, ముందు వచ్చేది కాదు అసలు. ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ ముందు ఎందుకు రావడం అని వెనకాతలో ఉండే బిందెలో నీళ్ళు అందజేసేది. మహాప్రభు కళ్ళు ఆవిడ మీద, ఆ అమ్మాయి మీద పడింది. ముందు పిలుస్తాడు, నీ పేరేంటి అడిగితే దుఃఖి అంటది. శ్రీవాస్ ఠాకూర్ చెప్తాడు, ఈ అమ్మాయి పేరు దుఃఖి, నా పరివారంలో ఒక పని మనిషి అయినా మాలో ఒక దానిలాగా మారిపోయింది, ఎన్నో సేవలు చేస్తుంది,
మహాప్రభు ఆనందపడతాడు. ఎందుకంటే ఈ దుఃఖి శ్రీవాస్ ఠాకూర్ సేవ చేస్తుందని. ఒక వైష్ణవుడు సేవ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే భగవంతుడు ఎంతో ప్రసన్నం పొందుతాడు అనమాట, ఆనందపడతాడు. వెంటనే మహాప్రభు తన చరణ పాదాల్ని ఆ పాప శిరస్సు మీద పెడతాడు. ఆ, పెట్టి ఇప్పటి నుంచి నీ పేరు దుఃఖి కాదు. నువ్వు కృష్ణ సేవలో, కృష్ణ భక్త సేవలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు దుఃఖి ఎలా అవుతావు? సుఖి అవుతావు అని పేరు మార్చేస్తాడు. అప్పుడు సుఖి అని చెప్తాడు. వెంటనే మహాప్రభు చరణాలు స్పర్శ తగలగానే ఆ పిల్ల ప్రేమ అనురాగాలతో భావ విభోరమయ్యి శరీరంలో అష్టవికార భావాలు కనబడతాయి అన్నమాట. అలా నృత్యం చేస్తూ ఆనందంతో కీర్తన చేస్తుంది అక్కడ. ఇది అవుతుందన్నమాట. చైతన్య మహాప్రభు కృప దొరికినప్పుడు ఎవరైతే కృష్ణనామాన్ని ఆనందంతో జపిస్తారో వాళ్ళు ఎప్పటికీ దుఃఖి అవరు, సుఖి అవుతారు. ఈ విధంగా శుద్ధ వైష్ణవుల సంకల్పం పూర్ణమవుతుంది. ఏ వైష్ణవాస వైష్ణవేరైచ్చ పూర్ణ హోయ. ఒక వైష్ణవుడి సంకల్పం అప్పుడు పరిపూర్ణం అవుతుందన్నమాట, పూర్తవుతుందన్నమాట. సే కార్జా జే కోరి బారే ఆజ్ఞ జోడి దిలో మోరే జోగ్య నాయి అతి దీనహీన. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద వినమ్ర భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తాడు. గురుగారు నన్ను పంపించారు ఇలాగా పడవ మీద ఒక్కడిని, 70 ఏళ్ళ వయసు వాడిని. కానీ నాకు మీరు ఆదేశం ఇచ్చారు, కానీ నాకు యోగ్యత లేదే. యోగ్యత నహి అతి దీనహీన్. నేనెంతో దీనుణ్ణి, హీనుణ్ణి. దీనభావంతో నేను హీనుని అనే ఒక మన భావనతో ఆయన అన్వర్ది, నేను యాక్చువల్లీ చేయలేను, నాకు ఆ క్వాలిఫికేషన్ లేదు, చేయలేను అని ఒక భావనతో తన పరిస్థితిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద వారు. ఏ సే కార్య అంటే ఏ కార్యానికైతే నన్ను ఆజ్ఞ ఇచ్చి పంపించారు చేయడానికి నా దగ్గర అర్హత లేదు, యోగ్యత లేదు. ఓకే, మీరు ఆజ్ఞ ఇచ్చారని వెళ్ళొచ్చు, కానీ అదే యోగ్యత లేదు, క్వాలిఫికేషన్ లేదు. అలాగే హీనుని తైసే తోమారా కృప మగి తేచి అనురూప అజీ తుమి సభార ప్రవీణ. సో ఇక్కడ మీరు సంకల్పించారు కాబట్టి, గురువుగారు సంకల్పించారు కాబట్టి కృష్ణుడు తప్పకుండా నాకు ఆ శక్తిని ఇస్తాడు, నన్ను ఒక యోగ్యుడి కింద మార్చి పంపిస్తాడు. నా ద్వారా ఈ కృష్ణ భక్తిని ఇవ్వగలనే నమ్మకం నాకు ఇప్పుడు కలుగుతుంది అని ఎవరంటున్నారు ఇక్కడ? ప్రభుపాదులు అంటున్నారు. నాకు యోగ్యత లేదు, కానీ మీరు సంకల్పించారు కాబట్టి కృష్ణుడు నాకు ఆ శక్తిని, ఎంపవర్మెంట్ ఇస్తాడు. అలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అనిపిస్తుంది, ఇప్పుడు అనుభవం అనిపిస్తుంది, అనుభవం కలుగుతుంది. అంటే ఏంటండి ప్రభుపాదుల వారు రెండు కాంట్రాడిక్టరీగా మాట్లాడుతున్నారా? కాదు. ఆయన ఒక అడుగు వేశారు, అడిగేసి తన ఇంటి బయటికి వచ్చి అన్ని వదులుకొని ఒక పెట్టెతో జలదూత పడవను ఎక్కారు. తన శ్రద్ధని చూపించారు గురువు గారు ఇచ్చిన ఆజ్ఞానికి. అప్పుడు భగవంతుడు కూడా ఏం చేస్తున్నాడంటే వ్యక్తిగతంగా శ్రీల ప్రభుపాదులకి హృదయపూర్వకంగా రెసిప్రికేట్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదుల గారికి స్ట్రాంగ్గా అనిపిస్తుంది అనమాట, భగవంతుడు నాతో ఉన్నాడని. అదే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వ్యక్తం చేస్తారు. తోమారా శేష కతి పేలే గురు సేవాయ వస్తు మిలే జీవన సాధక జోడి హోయ. యాక్చువల్లీ ఒక వ్యక్తికి తన జీవితంలో సక్సెస్ పొందాడు, జీవితంలో ఒక లక్ష్యాన్ని పొందాడు అంటే ఎవరండి? ఎవరైతే గురువు గారికి సేవ చేసే అవకాశాన్ని కలిగి ఉంటారో, గురువారికి సేవ చేసే అవకాశాన్ని దొరికినప్పుడు వాళ్ళ జీవితం సార్థకమైనట్టు. సేయి సే సేవ పైలే తాహాలే సుఖీ హోయిలే తబ సంగ భాగ్యతే మిలో. అలాంటి సేవ దొరికినప్పుడు న్యాచురల్గా ఒక భక్తుడు హృదయపూర్వకంగా సంతృప్తి పొందుతాడు, ఎందుకంటే అది గురువుల సేవ. ఆ గురువు సేవ దొరికినప్పుడు సర్టెన్లీ అలాంటి సేవ ద్వారా కృష్ణ సాంగత్యాన్ని
ఆ గురువు గారి సాంగత్యాన్ని పొందగలం. గురు సాంగత్యం అనేది సేవ ద్వారా అవుతుందండి. ఆ శ్రవణం ద్వారా, ఈ రెండు ద్వారా గురు సాంగత్యం తీసుకోవాలి మనం. ఆ వాక్కు సాంగత్యం ఎక్కువ లభించకపోవచ్చు, కానీ వాణి ద్వారా మనం గురువుల పట్ల శ్రద్ధని వ్యక్తం చేయాలి. మీలో చాలా మంది ఆ ఇస్కాన్లో దీక్ష తీసుకునే సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్తారు. ఆల్రెడీ దీక్ష అయి ఉంటుంది. మీరు మీ గురువుల పట్ల వాణిని మీద శ్రద్ధ వహించాలి. అందుకే మేము విజయవాడలో ఒక కన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసామన్నమాట, గురువాణి అని. గురువాణి అంటే ఎవరైతే పర్టికులర్ గురువు నుంచి ఆస్పైరింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు గురువు నుంచి వినాలి. అరే ప్రభుజీ, మా గురుగారు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు, మాకేం అర్థం అవుతుంది, వాళ్ళు అమెరికన్స్, మేము ఓన్లీ దీక్ష కోసం దీక్ష తీసుకుంటాం, తర్వాత నాకు ఇష్టం వచ్చి నేను చేసుకుంటాను అంటే కుదరదు. గురువు చెప్పిన గురు ముఖ పద్మవాక్య చిత్తే తే కోరియా ఐక్య ఆరాణ కోరియో మనే ఆశా. గురు ముఖ పద్మవాక్య, గురువు నుంచి వచ్చే వాక్యాలు ఇంగ్లీషా, బెంగాలీయా, హిందీయా, తెలుగువా, మలయాళమా, తమిళమా అని చూడకూడదు. అది గురుముఖ పద్మవాక్య. అది భగవత్ ఆ, కారుణ్య రూపం అన్నమాట వచ్చే వాణి. దాన్ని మనం స్వీకరించాలి. ఓకే, అర్థం చేసుకుని మీకు భాష రాకపోతే దాని అనువాద రూపంలో వినండి, చదవండి. అలాగా మేము కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసాం అనమాట. వారానికి ఒకసారి తమ గురువు నుంచి వింటారు, దానికి తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్లో వాళ్ళు, అంటే గురుగారి నుంచి చెవులతో వింటారు, కళ్ళతో ఆ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చదువుతారనమాట. అలాగా ఆ వాణి వెళ్ళినప్పుడు చెవుల్లోకి ఆ మనలో ఒక తెలియని ఒక శక్తి కలుగుతుందన్నమాట. ఆ శక్తి ద్వారా మనం యాక్చువల్లీ సేవ చేయగలం. గురు వాణి పట్ల శ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు గురువుకి సేవ నిష్ఠతో చేస్తారు. లేకపోతే ఆ సేవకి ఎలాంటి ఆ కనెక్షన్ గురువుతో ఉండదన్నమాట. ఉమ్, అలా గురు సాంగత్యం ఇంకా దగ్గరగా కలుగుతుంది సేవ ద్వారా. వపు సాంగత్యానికి ఎంత ఎక్కువ ఆ పరిమితాలు ఉండవు, సమయం ఉండదు, దానికి పరిమితం కూడా ఉండదు. అందుకే సేవ ద్వారా, శ్రవణం చేస్తూ ఎవరైతే సేవ చేస్తారో వాళ్ళకి గురువుల సాంగత్యం దొరుకుతుంది. అందుకే ఇక్కడ చూడండి, 6వ నంబర్ శ్లోకంలో ప్రహ్లాదుడు నరసింహస్వామి దగ్గర చెప్పిన ఒక శ్లోకం గురించి చెప్తాడు. నరసింహస్వామి అడుగుతాడు ప్రహ్లాదని, ఏమయ్యా ప్రహ్లాద, ఏం వరం కావాలి నీకు? ఆయన అడుగుతారు, ఓకే, మా మా నాన్నగారికి ముక్తినివ్వండి, అయ్యింది అది. కానీ యాక్చువల్లీ నీకేం కావాలి? ఆ, నీకేదో ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, నీ వల్లే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, నీ కోసమే నేను వచ్చాను ఇక్కడికి. నరసింహస్వామి అంటున్నాడు. లక్ష్మి కూడా భయపడింది యాక్చువల్లీ నరసింహస్వామి వెళ్ళడానికి. అందరూ కలిసి ఏం చేస్తారు, బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు, సూర్యుడు, చంద్రుడు అందరూ కలిసి, ఏమయ్యా ప్రహ్లాదుడా, నీ కోసం వచ్చిన ఈ నరసింహస్వామి ఉగ్ర రూపాన్ని మేము భరించలేకపోతున్నాం, ఆయన్ని శాంతపరచు. అలాంటి ఒక క్రెడిట్ పొజిషన్ ఇక్కడ భగవంతుడు, భక్తుడు స్ట్రాంగ్ కదా, ఇంకెవ్వరు ఒక్కడే ప్రహ్లాదుడు. ప్రహ్లాదుడు కోసమే నరసింహస్వామి అవతరించాడు. ఎంత పెద్ద క్రెడిట్ అండి అది. మీకు అలాంటి క్రెడిట్ వస్తే, అరే నీ కోసం భగవంతుడు వచ్చారు అంటే ఎంత గర్వంగా ఉంటుంది. కానీ అక్కడ కూడా ప్రహ్లాదుడు తన చేసిన ప్రార్థనలో ఏం చెప్తాడండి? ఏవం జనం నిపతితం ప్రభవాభికూపే కామాభికామమనుయ ప్రపతం ప్రసంగాత్ కృత్వమసత్ సురసినా భగవన్ గృహీత సోహం కథం సువిసృజే తవ భృత్య సేవం. అద్భుతం. ఆ, ఈ శ్లోకం అనువాదం తాత్పర్యం అని చదువుతాం. దీన్ని మీరు ఓపెన్ చేయండి ప్రభుజీ. ఈ శ్లోకం ఇది 7వ స్కందంలో, ఐ థింక్ 9వ 10వ అధ్యాయం, 10వ అధ్యాయం కాదు, 11 12 అందులో వస్తుంది ప్రార్థనలో, ఏవం జనం నిపతితం. ఒక్కసారి ఉండండి. ఏవం జనం నిపతితం. భాగవతం 7వ స్కందంలో
9వ అధ్యాయంలో 28వ నంబర్ శ్లోకం. ఓకే, రమణ దీన్ని మనం లాస్ట్ లో కన్క్లూజన్ లో ఈ శ్లోకం అనువాదం తాత్పర్యం చదివి ముగిస్తాం క్లాస్. ఓకే, 7, 9, 28 నంబర్ శ్లోకం ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, సో ఈ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఇక్కడ సిద్ధాంతం, ఎవరైతే ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహం కలిగిందంటే ఏంటండి, గురువు చెప్పే వాణి మీద శ్రద్ధ కలిగినట్టు. మీ గురువు చెప్పిన వాణి మీద శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడు ఏంటండి ఎఫెక్ట్ ఏంటండి, ఇమ్మీడియట్లీ గురువుకి నిష్ఠతో సేవ చేస్తారు. ఆయన దగ్గరగా ఉండకపోయినా, ఆ, వాపు సేవ లేకపోయినా ఆ వాణి ద్వారా మీరు వానికి సేవలు అందిస్తూ ఉంటారు. అందులో మీరు స్ట్రాంగ్గా కనెక్ట్ అయి ఉంటారు గురువుల పట్ల, ప్రభుపాల పట్ల. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎవరైతే ప్రభుపాద పుస్తకాలను శ్రద్ధతో వింటారో, ప్రభుపాద లెక్చర్ వింటారో, ప్రభుపాదకి ఆ భావనతో సేవ చేస్తారో, ఎప్పుడు ప్రభుపాదతోనే ఉంటారు వాడు. ప్రభుపాద రెసిప్రికేట్ చేస్తారు అలాంటి భక్తులతో. అందుకే ఈ శ్లోకాన్ని ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు నరసింహస్వామి చెప్పిన ఈ శ్లోకం గురించి చెప్తాడు. ఇక్కడ ప్రహ్లాదు అంటాడు, ఏమయ్యా స్వామి, నాకేం యోగ్యత లేదు, ఈ యోగ్యత అంతా నాకు నారదమునులు ఇచ్చారు. అందుకే నేను ఒకటే కోరుకుంటా నిన్ను, ఆ నారదముని సాంగత్యంలో నేను ఎప్పుడూ సేవ చేస్తూ ఉండిపోవాలని. నాకు ఇంకేం ఆశలు లేవు నా లైఫ్లో. ఇది ప్రహ్లాదు అంటాడనమాట నారదుని ఉద్దేశించి. అక్కడ అందరూ ప్రహ్లాదు ముందు పెడుతుంటే, ప్రహ్లాదు ఎవరిని పెడతాడు ముందు, ఆ నారదముని పెడుతున్నారు, తన గురువుగారిని పెడుతున్నారనమాట. ఆ గురువుగారు రాకపోయి ఉంటే నాకు ఈ భక్తి మార్గంలో వచ్చే అవకాశం ఉండేదా అని ప్రహ్లాదుడు తన భావాన్ని నరసింహస్వామి ముందు వ్యక్తం చేస్తాడనమాట. అలాంటి గురువుగారి సాంగత్యంలో నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, సోహం కథం సృష్టించ, మే నీ భగవంతుడు నీ గుణకీర్తనని చేయాలనుకుంటున్నాను, వినాలనుకుంటున్నాను. అలాగా ఆ నారదులకి సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను. చూడండి, భగవంతుడు అంటారు, నాతో ఉండు, నా ఒళ్ళో కూర్చో, నాతో నా స్వధామానికి రా అనే అవకాశం ఇస్తే, ఇక్కడ నారదముని ప్రహ్లాదు ఏమంటున్నాడు, వద్దయ్యా స్వామి, నాకు నా గురువు దగ్గర పాదాల దగ్గర సేవ చేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వు అని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ వాట్ డివోషనల్ సర్వీసెస్. మనము భగవంతుడి సాంగత్యం కోసం వెతకం, గురువులకి సేవ చేసే అవకాశం కోసం వెతుకుతాం అన్నమాట. తుమి మోరా చీరా సాతి భూలియ మాయార్ లాతి కోయి ఆచి జనమ జన్మంతారే. ఇది ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాలు అని అంటారు. గురువు గారి కృప లేకపోతే ఏమవుతుందండి, జీవితంలో ఏమవుతుంది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇక్కడ ప్రభుపాలు వారు. ఓ కృష్ణ, నిన్ను వదిలేశాను, నీ సాంగత్యాన్ని ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో వదిలేసి సతి బులియ మాయార్లాంటి అది మర్చిపోయి ఈ ప్రపంచానికి వచ్చాను, మాయాలోకానికి వచ్చి ఏమవుతుంది ఇక్కడ, రోజు నన్ను మాయాదేవి ఏం చేస్తుంది, లాఠీ. లాఠీ అంటే కానిస్టేబుల్ యూస్ చేస్తాడు కదా లాఠీ, లాఠీతో కొరడాలతో కొట్టుకొని చేస్తాం అనమాట మనం ఇక్కడ. మాయాదేవి ఏం చేస్తుంది, రోజు మన తంతునే ఉంది, ప్రతిరోజు, ప్రతి జన్మ, ఒక రోజున కాదు, ప్రతి జన్మలోనూ అదే నడుస్తుంది. ఆజీ పునా సే జుగో జడి హోయా హోగ్యా యోగ్ తబే పారి తుబి మిలి మారి. ఎన్నో జన్మల పాటు అలా తన్నులు తింటున్నాను మాయాదేవిది. ఇప్పుడు మొదటిసారి నాకు అవకాశం దొరికింది, గురుగారు మీ శ్రద్ధ, మీ ద్వారా, మీ కృప ద్వారా నేను ఈ మాయ తన్నుల నుంచి బయటపడే అవకాశం దొరికింది అని ఇక్కడ ప్రభుపాల్ వారు చెప్తారు అన్నమాట. తోమారా మిలనే భాయ్ ఆబార్ సే సుఖ పాయ్ గోచరనే గురి దిన బోర. ఇక్కడ శిల ప్రభుపాల్ వారు తన స్వరూపం గురించి వ్యక్తం చేస్తారనమాట. శిలప్రభు అంటారు, కృష్ణ, నా గురువు గారి సాంగత్యం ద్వారా ఈ మాయ ఇచ్చే తన్నుల నుంచి బయటపడ్డాను. మళ్ళీ అలాంటి ఒక అవకాశం నాకు దొరుకుతుంది. ఏంటండి, గోచరణే గురి దినభోర్. నేను ఓ కృష్ణ నీతో పాటు గోచరణ చేస్తూ బృందావనంలో రమణ రీతిలో నేను ఎప్పుడు తిరుగుతాను అని శ్రీల ప్రభుపాల్ వారు తన భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తాడు. ఇక్కడ కొంతమంది ప్రభుపాల్ శిష్యులు అంటారనమాట, యాక్చువల్లీ ప్రభుపాల్ వారు
ఆ, ప్రభుపాద వారి యాక్చువల్ స్వరూపం ఏంటి? మనకి సిద్ధాంత సరస్ ఠాకూర్ గురించి తెలుసు, భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ గురించి తెలుసు. వాళ్ళు ఎవరండి? ఆ, ఆ, రూపమంజరి, ఆ, రతి మంజరి, వీళ్ళ సాంగత్యంలో ఉండే మంజరీలు అన్నమాట వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జగతంలో. ప్రభుపాద్ ఎప్పుడు తన నిత్య స్వరూపం గురించి ఎప్పుడు వర్ణించలేదు, చెప్పలేదు కూడా ఎక్కడ. కానీ ఈ శ్లోకంలో ఈ విధంగా ప్రభుపాదులు ఏం చెప్తారు? గోచరణే గురి దినభోర్ 8వ నంబర్ శ్లోకంలో, ఆ, నీతో పాటు ఓ కృష్ణ, నేను కూడా గోచరణ, నువ్వు అలా ఆవులు తోలుతున్నప్పుడు నేను కూడా నీ వెనకాతలు పరిగెట్టుకుంటూ ఆ ఆ, రమణ రేతిలో, బృందావనంలో, వనాల్లో తిరగాలనుంది అని ప్రభుపాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే తన స్వరూపం అక్కడ ఒక సఖాయి ఉండొచ్చు ప్రభుపాదులు, కృష్ణుడికి, లేకపోతే సఖాలకి అసిస్ట్ చేస్తున్న ప్రియ నర్మద సఖ, ప్రియ సఖ అని ఒక 6 రకాలు ఉంటారు సఖులు కృష్ణుడికి. అందులో ఏదో కేటగిరీలో ప్రభుపాలు ఉండొచ్చు అని ఇక్కడ ఒక భావన వ్యక్తం అవుతుంది ఇక్కడ ప్రభుపాదులు స్వయం శ్లోకం ద్వారా. కత బనే చుట చుటి బనే ఖాయి లుట పూటి సేదీన కబే హబే మోర. ఎప్పుడైతే ఇలాగని నీతో పాటు కృష్ణ ఆ బృందావన ఫారెస్ట్ లో తిరుగుతూ, ఆ, అటు ఇటు గెంతులేస్తూ, ఒక వన భోజనం కింద కూర్చుని తింటూ, అలాంటి రోజు ఎప్పుడు వస్తుంది నాకు? సేదీన కబే హబే మోర్. అలాంటి రోజు కోసం నేను వేచి చూస్తున్నాను ఓ కృష్ణ అని ఇక్కడ శిల ప్రభుపాదుల వారు తన భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారనమాట. సో అద్భుతం చూడండి. గురు సేవని నిష్ఠతో చేసేవాళ్ళు న్యాచురల్గా కృష్ణుడు తన సాంగత్యాన్ని ఇస్తాడనమాట. ఆ జీసే సుబీదనే తోమార స్మరణే భేల్ బరో ఆశి దాకిలాం తా. సో ప్రభుపాద అంటారు, ఓ కృష్ణ, నీ స్మరణ చాలా స్ట్రాంగ్గా నా మైండ్లోకి వచ్చింది ఇవాళ జలదూత వెళ్తున్నప్పుడు. ఇది ప్రభుపాదుల వారి ఆ నందోత్సవం, అంటే ఆయన రోజున పొద్దున కృష్ణుని స్మరణ స్ట్రాంగ్గా ఆయన మైండ్లోకి వచ్చిందనమాట. అది అండ్ అక్కడ ఆయన ఎంతో ఆశపడుతున్నాడు. బరో ఆశ దాకిలాం, నేను ఎంతో ఆశపడుతూ నీ సాంగత్యం కోసం వేచి చూస్తున్నాను. అమి తోమార నిత్య దాస్ తహి కొరియత ఆశ తుమి బిన అన్య గతి నా. సో ఓ కృష్ణ, నేను నిత్య దాసుని, నాకు ఇంకో ఆశ్రయం ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ లేదయ్యా, నీకోసమే నేను వస్తున్నాను అనే ఒక భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తాను. ఈ వైష్ణవ గీతంలో మనకి 4 ఆస్పెక్ట్స్ మనం గమనించవచ్చు. మొదటిది శ్రీల ప్రభుపాల వినమ్ర భావం. ఒక భక్తుడు ప్రచార సేవ చేసినప్పుడు, ఏ సేవ చేసినా నా అర్హత ఏదో ఉంది స్పెషల్గా, నా కర్మ జన్మ ప్రకారం నాకు ఒక అర్హత ఉంది అనే ఒక ఫీలింగ్ ఎప్పుడు ఉంచుకోకూడదు. ఎప్పుడు ఇది గురువులు సంకల్పించుకున్నారు, భాగవతోత్తములు సంకల్పించుకున్నారు కాబట్టి అవుతుంది, నేను ఒక నిమిత్త మాత్రునే అని అర్థం చేసుకోవాలి. రెండవది, ఇక్కడ తన గురువు సాంగత్యం కోసం ఆయన ఎంతో ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఏ విధంగా? శ్రవణం ద్వారా. అందుకే గురువు నుంచి వినే అవకాశాన్ని మనం ఎప్పుడు కోల్పోకూడదు. అలాంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా మనం శ్రద్ధతో వినాలి. అలా శ్రద్ధతో వింటే అయ్యే మూడోది ఏంటండి? ఆ గురువుల పట్ల సేవా దృక్పథం పెరుగుతుంది, వాళ్ళకి సేవ చేసే అవకాశం దొరుకుతుంది. ఆ సేవలో మనం సాంగత్యాన్ని ఆస్వాదించగలం. ఓన్లీ ఫిజికల్గా మనం గురువుగారిని కలుసుకున్నాం, ఆయనతో ఆయనకి నేను నమస్కారం పెడుతూ ఫోటో తీసుకున్నాను, దీస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ టైమ్స్ ఓన్లీ. కానీ ప్రతి నిమిషము ఆ గురువు సాంగత్యంలో ఉండాలంటే గురువు పట్ల నిష్ఠతో సేవ చేసే అవకాశాన్ని మనం పొందాలి. ఆయన సంకల్పించారు. ఏం సంకల్పించారు గురువుగారు? ఈ కృష్ణ భక్తిని నువ్వు ఆస్వాదించు, నగర గ్రామాల్లో ఈ గౌరాంగ కృపని ప్రతి ఒక్కరికి పంచిపెట్టు. ఈ సేవని మనం సేవ కింద తీసుకోవాలన్నమాట. నాకెందుకులే అనుకోకూడదు.
ఇది నా సేవ, నా సౌభాగ్యం. ఇలాంటి అవకాశం దొరికినప్పుడు భక్తిని నేను ఆస్వాదిస్తూ మిగతా వాళ్ళు కూడా పంచపెడతాను అనే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకుంటే న్యాచురల్లీ ఏమవుతుందండి? మీరు గృహస్థులు పోయి, నేను గృహస్థని, మీరైతే బ్రహ్మచారులు, మీరు ఫ్రీగా ఉంటారు, టైం ఉంటుంది, ఫ్రీగా ఉంటాం, ఫ్రీగా ఉన్నది, ఫ్రీగా కుదుర్చుకున్నాం లైఫ్ని. మీరు కూడా మీ సమయాన్ని కుదుర్చుకోవాలి. లేకపోతే గృహస్థాశ్రమంలో దానికి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు. ఉమ్, కుదుర్చుకోవాలి. మీరున్న లైఫ్లోనే మీరు ఎంతో సేవ చేయగలరు. సేవా సౌభాగ్యాన్ని, వచ్చిన సేవా సౌభాగ్యాన్ని నిష్ఠతో తీసుకోవాలి. అది మీరు గురువుకే చేస్తారు. లోకల్లీ మీరు ఏదో టెంపుల్కి చేస్తున్నారేమో, లేకపోతే ప్రజలు, అది మీరు గురువు సేవ కిందే పరిగణించాలి. కాదు కాదు ప్రభు, గురువుగారు అడిగినప్పుడు, గురువుగారు చెప్పినప్పుడు ఆ సేవ వేరు, ఇది లోకల్ వాళ్ళది ప్రభు, వీళ్ళకి ఇచ్చే సేవ వేరు, అలా అనుకోకూడదు. గురువుగారు సంకల్పించుకున్నది, మీ గురువుగారు, మా గురువుగారు, వాళ్ళ గురువుగారు అందరూ సంకల్పించుకుని ఏంటండి? ప్రభుపాద సంకల్పించింది. ప్రభుపాలు సంకల్పించింది మొత్తం నేర్చుకోవాలని ప్రతి చోట అదే భావనతో ఉంటారు. సో దాని పట్ల మనము మనకి కుదిరిన చోట దేశ కాల పాత్ర ప్రకారము మనము సేవని నిష్ఠతో చెయ్యాలన్నమాట. ఇది మూడో ఆస్పెక్ట్ అనమాట. గురువాని మీద ఆసక్తి, సేవ, గురు సేవ పట్ల నిష్ఠ. నాలుగో విషయం మనం గమనిస్తాం ఏంటంటే, ఈ విధంగా సేవ చేస్తే ఆ గురు ప్రసన్నం పొంది, గురుగారు ప్రసన్నం పొందితే మహాప్రభు ప్రసన్నం పొందుతారు, మహాప్రభు ప్రసన్నం పొందితే రాధారాణి ప్రసన్నం పొందుతుంది. అనా షీల్ బి వెరీ ప్లీజ్డ్, ప్రసన్నిస్తాను. అలాగా రాధారాణి ప్రసన్నం పొందినప్పుడు న్యాచురల్గా కృష్ణుడు తన సాంగత్యాన్ని భక్తుడికి ఇస్తాడనమాట. అది శ్రీల ప్రభుపాదులు ఈ శ్లోకంలో లాస్ట్లో వ్యక్తం చేస్తారు. ఓ కృష్ణ, నీతో పాటు గోచరణ చేస్తూ ఎప్పుడు అలాంటి అవకాశం వస్తుంది? ఇటు అటు గెంతులేస్తూ, అటు అటు ఆడుకుంటూ, ఒక వనభోజనం కింద నీతో తింటూ, తాగుతూ ఎలా ఉంటుంది అది? ఆ రోజు కోసం నేను వేచి చూస్తున్నాను. ఇక్కడ ఆ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి శ్లోకాన్ని నేను చేస్తారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇప్పుడు మనము ఆ శ్లోకాన్ని, ఏదైతే ప్రహ్లాదుడు నారదమునికి, నారదమును ఉద్దేశించి నరసింహస్వామికి 9వ నంబర్ 7వ నంబర్ అధ్యాయం స్కందంలోని 9వ నంబర్ అధ్యాయంలో చెప్పిన శ్లోకం అనువాద తాత్పర్యాలు మనం ఒకసారి చదువుదాం. ఓకే, సో ఎవరైనా షేర్ చేస్తారా? రమణారావు ప్రభు. ఓకే ప్రభుజీ, చేస్తాం. ఏవం జనం నిపతితం ప్రభవాహి కూపే. somebody can repeat. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ శ్లోకం నెంబర్ ఎంత? 18, 7, 9, 28వ నంబర్ శ్లోకం. 28. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ఓపెన్ చేశారా ప్రభుజీ? ఓ ఓకే ఓకే, సరే. 25, 26, 27, 28. వెరీ అద్భుతమైన శ్లోకం ఇది. సంబడి ఎల్స్, ఎవరైనా మీరు రిపీట్ చేయాలనుకుంటున్నారా మీలో? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్, పద్మావతి. ఏవం జనం నిపతితం ప్రభవాహి కూపే. ఏవం జనం విపతితం ప్రభవాహి కూపే. ఏవం జనం నిపతితం ప్రభవాహి కూపే. ఏవం జనం నివతితం ప్రభవాహి కూపే. కామాభికామం అనుయ ప్రపతన్ ప్రసంగాత్.
కామాభికామం యః ప్రసతః స సంగాత్. కామాభికామం అనుయ ప్రపతన్ ప్రసంగాత్ కామాభికామం అనుయః ప్రసతన్ రసంగాత్. కృత్వాత్మసాత్ సురసినా భగవన్ గృహీత కృత్వాత్మసాత్ సురర్షిణా భగవన్ గృహీత. కృత్వాత్మసాత్ సురసినా భగవన్ గృహీత కృత్వాత్మసాత్ సురర్షిణా భగవన్ గృహీత. సోహం కథం ను విసృజ్య తవ భృత్య సేవాం సోహం కథం ను విసృజే తవ భృత్య సేవాం. సోహం కథం ను విసృజే తవ భృత్య సేవాం సోహం కథం ను విసృజే తవ భృత్య సేవాం. ఏవం జనం నిపతితం ప్రభవాహి కూపే ఏవం జనం వివతితం ప్రభవాహి కూపే. కామాభికామం మనుహ ప్రపతన్ ప్రసంగాత్ కామాభికామం నిర్ణయః ప్రపతస్సంగాత్ కృత్వాత్మసాత్ సురసినా భగవన్ గృహీత కృత్వాత్మసాత్ సురషిణా సురర్షిణా భగవన్ గృహీతః సోహం కథం ను విసృజే తవ భృత్య సేవాం సోహం సోహం కథం ను విసృజే తవ భృత్య సేవాం. అనువాదము తాత్పర్యం శబ్దార్థార్థం మొదలేయండి. అనువాదము తాత్పర్యము చదవండి. మొదటి హరే కృష్ణ. అనువాదము. దేవా, ఒక్కొక్కటిగా విషయవాంఛలతో సాంగత్యం వలన జనసామాన్యము ననుసరించుచు నేను సర్పములతో నిండిన అందకూపమున క్రమముగా పడుతున్న సమయమున ఏ నిత్యదాసుడగు నారదముని నన్ను శిష్యునిగా స్వీకరించి దివ్యస్థితిని బడయుటెట్లో ఉపదేశించను కనుక అతనిని సేవించుటయే నా ప్రథమ కర్తవ్యము. ఆ మహాభావుని సేవను నేను ఎట్లు విడవగలను? శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఇది భాష. ఎవరు చెప్తున్నారు? ప్రహ్లాదుడు నరసింహస్వామితో అంటున్నాడు అనమాట. ఓకే, నరసింహస్వామి గురించి నరసింహస్వామి అన్నాడు, అరే నీకు ఏ వరం కావాలో చెప్పు, నీకు ఇది ఇస్తాను, నీకు ఇది ఇస్తాను, నీకు ఇది ఇస్తానని. అప్పుడు ప్రహ్లాద్ అంటాడు, ఏమయ్యా స్వామి, ఇది నాకు కావాల్సింది అని ఇక్కడ ఇలా అంటాడు అనమాట. తాత్పర్యం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యము. రాబోవు శ్లోకములలో గాంచనున్నట్లు నృసింహ భగవానుడు ప్రహ్లాదునికి కోరదగిన వరములన్నింటినీ వసగా కోరినప్పటికీ అతడు వాటిని నిరాకరించెను. పైగా నారదముని సేవలో తనను నిలుపుమని అతడు భగవంతుని అడిగెను. విశుద్ధ భక్తుని లక్షణమే ఇది. శిష్యుడు మొట్టమొదట గురుదేవుని సేవించవలెను. గురువును విడిచి భగవంతుని సేవించవలెనని అతడు ఎన్నడూనూ కోరరాదు. ఆ విధముగా తలచుట వైష్ణవ సిద్ధాంతమే కాదు. ఈ విషయమున నరోత్తమ దాస ఠాకూర్లు ఇట్లు పలికిరి. తాందేరా చరణ సేవి భక్త సన్నివాస్ జనమే జనమే హోయి యహి అభిలాష్. తాందేర చరణ సేవి భక్త సనేవా జనమే జనమే హయ ఏ అభిలాష్. నేరుగా భగవంతునే సేవించవలనని ఎవడును ఉవ్విళ్ళూరరాదు. మనుజుడు కృష్ణదాసునికి దాసాను దాసుడు. గోపీ భర్తు పదకమల యోర్ధ సదా సదాసాను దాస కావలనని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఉపదేశించిరి. భగవంతుని చెంతకు చేరెడి లేదా ఆశ్రయించడి విధానం అదియే. మొట్టమొదట గురుదేవుని సేవించి ఆయన కరుణ ద్వారా భగవత్ సేవలు నెనకొలవనెను. రూపగోస్వామికి ఉపదేశం కావించినప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు గురు కృష్ణ ప్రసాదే గురు కృష్ణ ప్రసాదే పాయ్ భక్తి లతా బీజ్. గురు కృష్ణ ప్రసాదే పాయ్ భక్తి లతా బీజ అని పలికిరి. మనుజుడు భక్తి లతా బీజమును గురు కరుణతోనూ పిదప కృష్ణానుగ్రహంతోనూ పొందగలడు. ఇదే విజయ రహస్యము. మనుజుడు మొదట గురుదేవుని ప్రసన్నుని చేయుటకు యత్నించి పిదప శ్రీకృష్ణుని ప్రసన్నుని చేయుటకు యత్నించవలెను. ఈ విషయమున విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరులు కూడా యస్య ప్రసాదాత్ ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదో.
యశ ప్రసాదాన్ భగవత్ ప్రసాదాన్ని పలికిరి. ఏదో మానసిక కల్పనము ద్వారా భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుని చేయుటకు ఎవరునూ ప్రయత్నించరాదు. మొదట మనుజుడు గురుదేవుని సేవించుటకు సంసిద్ధుడు కావలెను. ఆ కార్యమున అతడు యోగ్యుడైనప్పుడు ప్రత్యక్ష భగవత్ సేవా స్థితి అప్రయత్నముగానే సిద్ధించగలదు. కనుకనే ప్రహ్లాదుడు నారదముని సేవలో నిలువగోరెను. నేరుగా భగవత్ సేవలో నిలువవలనని అతడు ఎన్నడూను వాంఛింపలేదు. అదియే సరి అయిన నిర్ణయము. కనుకనే అతడు సోహం సోహం కథం కథం ను విస్మృ విసృజ్య తవ భృత్య సేవాం. వినినప్పుడు ముఖాముఖి గాంచినట్లుగా నన్ను అనుగ్రహించిన నా గురుదేవుని సేవను నేనెట్లు విడవగలను అని పలికెను. తన గురుదేవుడగు నారదముని యొక్క సేవను తాను కొనసాగించినట్లు చేయమని ప్రహ్లాదుడు నృసింహదేవుని ప్రార్థించను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే ధన్యవాదాలు ప్రభు. కృష్ణ. ఓకే. సో ఈ అనువాదము తాత్పర్యము ఆ, స్వయంగానే అది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నది. ఇందులో ఎవరు ఏదైనా పాయింట్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నారా ప్రభుపాద్ చెప్పిన తాత్పర్యంలో? మీరు మీకు నచ్చిన పాయింట్లు ఇంకా చాలా ప్రభుపాద్ ఎన్నో కవర్ చేశారు అందులో. నేను ఒక గంట నుంచి వాగుతున్నాను. కానీ ప్రభుపాదులు అందులో ఈ తాత్పర్యంలో ఆ, ఎన్నో అద్భుతంగా ఎన్నో ఆస్పెక్ట్స్ ని కవర్ చేశారు. సో ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారు, షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారు పాయింట్స్? యూ హరే కెన్ కృష్ణ స్టాప్ ద ప్రభుజీ. షేరింగ్. స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టాప్ చేయండి ప్రభు. ఎస్. ప్రభుజీ, ఫస్ట్ భగవంతుడికి మనం నేరుగా సేవ చేయాలనుకొని కోరుకోకూడదు. గురువుకి మనం సేవ చేయాలని కోరుకోవాలి ఎప్పుడైనా అని చెప్తున్నారు ప్రహ్లాదుడు అని అరే చెప్పారు. ప్రభుజీ, గురువు కూడా కనపడరే. ఆయన ఏడాదికి ఒకసారి ఎప్పుడు వస్తారు? వచ్చిన సేవ చేసే అవకాశం దొరకదే. ఒక మాతాజీ అంటది, ప్రభుజీ నాకు కుకింగ్ సేవ చేయాలి ఉంది, కానీ ఆ మహారాజ్ సర్వెంట్లు ఎవరు అవకాశం ఇవ్వట్లేదు, ఎలా చేస్తాను సేవ? అప్పుడు ఎలా గురుగారి సేవ? అప్పుడు ఎవరైనా? గురువు ఆదేశాలని మనము తీసుకొని అది ఎక్కడ ఉన్నా ఆ గురువు చెప్పిన దాన్ని మనము ఎక్కడ ఉన్నా సరే ప్రతి వైష్ణవులకి ఆ సేవ చేయాలి ఎస్, ప్రభుజీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మీ గురువుగారు సంకల్పించింది, ప్రతి గురువు సంకల్పించేది ప్రభుపాద సంకల్పించి ఇస్కాన్ ద్వారా ఇచ్చారనమాట. మీరున్న స్థితి, స్థానే స్థిత, మీరు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా, అక్కడ ఉంటూ కూడా మీరు గురువు సేవని చేయొచ్చు. ఎలాగా? ఆయన ఆదేశాలను అనుసరిస్తూ అక్కడ మీరు సేవ కంటిన్యూ చేస్తే అది మీరు యాక్చువల్లీ గురువు సేవ చేస్తున్నట్టు. ఆ, నేను ఎప్పటికీ ఒక 3 మందిరాలు మారాను నా లైఫ్లో. కానీ అది నా గురువుగారు ఈ 3 మందిలు ఎక్కడా లేరనమాట. కానీ మా గురువుగారు ఆదేశాలను నేను స్వీకరిస్తూ దాన్ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ అందులో ఉన్న సేవా దృక్పథంతో లోకల్లీ ఉన్న మందిరాల్లో సేవ చేస్తున్నాను అనమాట. అలాగనమాట. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. యా. ఎస్, ఎనీవన్ ఎల్స్? ఏదైనా హరే పాయింట్? కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. గురు శిష్యుల మధ్య పరస్పర సంబంధము ఎలా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ తెలియజెప్తున్నట్టు ఉంది ప్రభుజీ. ఎందుకంటే ఇందాక మాతాజీ చెప్పినట్టు డైరెక్ట్ గా దేవుడి దగ్గరికి కాకుండా గురువు ద్వారానే వెళితే అత్యంత సులభంగా మనం వెళ్ళగలుగుతామని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. Yes. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృష్ణ డైరెక్ట్ గా మనం కనుక్కోలేం. శ్రీ సంప్రదాయంలో మన కాంచీపూరణ ఈ భగవంతుడు రంగనాథుడు శ్రీ కాంచి వరదరాజుడు అదే అంటాడు, ఏమయ్యా నువ్వు ఎవరికి సేవ చేయలే కదా, నీకెలాగ వస్తుంది వైకుంఠ ప్రాప్తి? అప్పుడు కాంచీపూరణ వెళ్ళి సేవ చేసి వస్తాడనమాట. యా. ఎస్, ఇంకెవరైనా? హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారా? ప్రభుపాదులు ఎన్నో శ్లోకాలు కవర్ చేశారు. తాందేరా చరణ సేవి భక్త సన్నివాస్ జనమే జనమే హోయి ఏయి అభిలాష. ఇది ఎక్కడ వస్తుందండి? ఇది నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ పాడిన పాటలు అనమాట. అందులో వస్తుంది అనమాట. తాందేరా చరణ సేవి భక్త సన్నివాస, భక్త సాంగత్యంలో ఓ కృష్ణ నీకు సేవ చేసే అవకాశం నాకు దొరకాలి. అంటే సాంగత్యంలో సేవ చేయాలనుకుంటున్నాడు ఆయన, ఒంటరిగా సేవ చేయాలనుకోవట్లేదు. జనమే జనమే హో ఏ అభిలాష్, నాకు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా ఇలాంటి అభిలాషమే ఉంది, ఇలాంటి ఆశ ఉంది అంటున్నాడు. ఇట్స్ ఇంకెవరైనా? హరే కృష్ణ. తాత్పర్యంలో ప్రభుపాదుల వారు ఎస్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ రమణరావు ప్రభు.
హరే కృష్ణ. అసలు భగవంతుడు నరసింహదేవుడు కనిపించిన తర్వాత అన్నీ మర్చిపోతారు. అలాంటిది గురువు గారిని పూజించుకోవాలని ఆయన మళ్ళీ ఒక్కాడించి చెప్పారంటే అది చాలా గొప్ప విషయం. హరే Actually, కృష్ణ. this is what many devotees, no? Prabhupada devotees also they speak about it, no? See, ప్రహ్లాదుడికి నరసింహ దర్శనం దొరికింది. ఆయన వచ్చిందే ఈయన కోసం, ప్రహ్లాదుడి కోసం. అలాంటిది ఆ, ప్రహ్లాదుడు జనరల్ కిక్ వస్తుంది కదా, అరే నీ ఆ, కోసం గురువు గారు వచ్చారంటే మర్చిపోతావు, ఆ, అందరినీ మర్చిపోతావు. కానీ అప్పుడు కూడా నీకు భక్తిలో తీసుకొచ్చిన గురువు గారిని గుర్తు పెట్టుకుంటున్నావు. పదవి అవును. రక్షక గురువు అయిన నారదముని గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాడు ప్రహ్లాద్ మాధుడు. అండ్ ఆయన సేవకుడు కింద ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు. అమేజింగ్ కదా ప్రహ్లాదుడి భావన. Yes, ప్రభు. ఎస్, అద్భుతం రమణ్ రావు ప్రభు, నైస్. ఇంకో శ్లోకం విష్ణా చక్రటాక శ్లోకాన్ని ప్రభుపాద్ వారు కోట్ చేశారు. ఏంటది? మనం రోజు పాడతాం మంగళారతిలో. ఎస్, ఏ శ్లోకాన్ని చెప్పారు ఇక్కడ? విష్ణా చక్ర ఠాకూర్ది ఒక శ్లోకం మనం రోజు పొద్దునప్పుడు పాడతాం. యశ ప్రసాదాత్ యశ ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదో యశ ప్రసాదాన్న గతి కుతోపి ధ్యాయంతు వం తస్య యశస్త్రి సంధ్యా వందే గురు శ్రీ చరణారవిందం. గురువుగారిని ప్రసన్నం పొందినప్పుడే కృష్ణ ప్రసన్నం పొందుతాడు. ఒకవేళ గురువు అప్రసన్నంగా ఉంటే కృష్ణుడు కూడా అప్రసన్నం అవుతాడు. అందుకే నేను 3 పూట్ల పొద్దున్న, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం గురువు గారి ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆయన గురువు గారి ధ్యానం ఎలా చేస్తామండి? పొద్దునప్పుడు ఆయన నామ జపం ద్వారా గురువు ప్రణాతి మంత్రం తీసుకుంటాం. మధ్యాహ్నం గురువు గారి చెప్పిన వాణిని వింటాం. తర్వాత సాయంత్రం గురువు గారు చెప్పిన సేవ చేస్తాను. ఈ విధంగా గురుస్మరణ 3 సార్లు ఉండాలి మన జీవితంలో. ఉన్నప్పుడే మనము ఆ గురువు కోసం నేను ప్రసన్నం కోసం చేస్తాను. ఎస్, మన హృదయంలో ఆ భావన ఉండాలి స్ట్రాంగ్గా. వి షుడ్ బి అటాచ్డ్ టు దస్ గురు హూ హాస్ గివెన్ అస్ ద సర్వీస్, నాట్ ద సర్వీస్. ఓకే, మనము సేవ పట్ల ఆసక్తి ఉండొచ్చు, కానీ సేవ ఎవరైతే ఇచ్చారో వాళ్ళ పట్ల ఆసక్తి ఉండాలి. అప్పుడే మనము నిష్ఠతో ఆ సేవ చేయగలం. ప్రభు నాకు ప్రీచింగ్ అంటే ఇష్టం, ఏ గురుగారు ప్రీచింగ్ చేయమంటారు ఆ గురుగారే నాకు నచ్చుతారు. ప్రభు నాకు కుకింగ్ చేయడం ఇష్టం, ఏ గురుగారితో నన్ను కుకింగ్ చేయమంటారు ఆ గురుగారు నాకు చాలా క్లోజ్. అలా ఉండకూడదు అనమాట. గురువు పట్ల ఆసక్తి మన సేవకన్నా ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. గురుగారు రేపు చెప్తారు మీకు, ఇది వద్దు ఇంకోటి చేయమ్మా అని, అప్పుడే రెడీ అయిపోవాలన్నమాట. ఇదనమాట ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ. ఈ శ్లోకాన్ని ఇక్కడ వ్యక్తం చేశారు. ఇంకో శ్లోకాన్ని ప్రభుపాద చెప్తారు ఇక్కడ చైతన్య చరితామృతం నుంచి. ఎవరైనా చెప్తారా? గురువు కృప, కృష్ణ కృప గురించి వర్ణిస్తూ ప్రభుపాదుల వారు కోట్ చేస్తారు చైతన్య చరితామృతం నుంచి ఒక శ్లోకాన్ని. మీ దగ్గర తాత్పర్యం ఉంటే మీరు చూసి చెప్పచ్చు. చైతన్య మహాప్రభు చైతన్య చరితామృతంలో కోట్ చేస్తారు. ఎస్, ఎవరైనా చూస్తున్నారా? ఎవరైనా గమనిస్తున్నారా? రీడ్ చేస్తున్నారా? మనం విన్నప్పుడు ఇలాంటి బోర్డులు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలా ఓకే, చూసుకోవాలి. చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్తాడు? గురు కృష్ణ ప్రసాదే పాహి భక్తి లతా బీచ. గురు కృప, కృష్ణ కృప. ఇందులో ముందు ఏంటంటే మనకు వచ్చేది గురు కృప. అది గురు కృష్ణ ప్రసాదే పాయి భక్తి లతా బీజ. భక్తి లత మన హృదయంలో బీజం ఉండాలి. ఆ బీజం ఎవరిస్తారండి? గురువు గారు ఇస్తారనమాట. బీజం అంటే భగవంతుడికి సేవ చేయాలనే ఆతృతని మన హృదయంలో స్థాపించేది గురువు గారు అనమాట. ఆ గురువు గారి కృప మొదట వస్తుంది, తర్వాత కృష్ణ కృప దొరుకుతుంది అనమాట. కానీ గురుగారి కృప ఎలా వస్తుందండి? మన హృదయంలో అంతరాత్ముడుగా ఉన్న భగవంతుడు గమనిస్తాడు మన ఆశని. అప్పుడు ఆ కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడండి?
మన గురువు సాంగత్యానికి తీసుకెళ్తాడు. మీరు గురువుగాని ఎంచుకోరా? మీలో చాలా మంది ఐడిసి ఇచ్చి దీక్షకి అప్లై చేశారు. ఓకే, ఇది మీరు ఎంచుకోలేదు గురువుల్ని. ఇది భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఒక విధంగా ఒక పర్టికులర్ స్థాయిలో తెచ్చి పెట్టాడనమాట. అక్కడ గురువుగాని మనం కలుసుకుంటాం. ఇది భగవంతుడు చేసిన ప్లానింగ్ అన్నమాట. అందులో గురువు గారికి మొదటి క్రెడిట్ వస్తుంది. గురువు గారి కృప ద్వారా మనం కృష్ణ కృపని పొందగలం. డైరెక్ట్ గా కృష్ణ కృపని దొరకడం సాధ్యం కాదు. అలాంటి ప్రయత్నాలు మనం చేయకూడదు అనమాట. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో విల్ కంక్లూడ్ హియర్. మీకు ఎవరికి ఏదైనా ఓకే? సో నేను ఇప్పుడు బయలుదేరాలి, ఇంకో ప్రోగ్రామ్ ఉంది, తర్వాత చోటుకు వెళ్ళాలి. ఓకే, హరే ఓకే కృష్ణ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు హరే ప్రభు. కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. అవునా.